پارہ الحمدللہ سورہ سبا آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ سبا اور فاطر ہم یہ دو صورتیں انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ کل یاسین کا ہوگا تو سب لوگوں کو بھی، تھوڑا نئے لوگوں کو بھی بلائیے، تاکہ بہت اہم ترین صورت ہے سورہ یاسین جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا دل کہہ دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز تو آج ہم دو صورتیں کے مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کا آغاز کریں گے۔ تو میں حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحمد. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے
रहनुमाई का ज़रिया बना। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमारे दुख, बीमारियां, परेशानियों को तो दूर फरमा दे। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये कुरान हमारे लिए क़यामत के दिन हुज्जत कायम करने वाला बना दे। अल्लाह इस कुरान को हमारे सीनों का नूर, दिलों की बहार, आँखों की ठंडक, दोनों जहां में सुरखरू कर दे। अल्लाह इस कुरान की बदौलत हमारे जितने भी काम रुके हुए हैं अल्लाह इसको पूरा कर दे। जो जो दिली तमन्नाएं, आरज़ुएं हैं अल्लाह उन सब को पूरी कर दे। अल्लाह हमें ज़िंदगी की हकीकत वाज़े करा दे। अल्लाह हमें इस कुरान की बदौलत हमारे हर किस्म के छोटे बड़े परेशानियां, दुख, बीमारियों को तो दूर फरमा दे। इस कुरान को हमारे लिए हुज्जत कायम करने वाला बना दे। अल्लाह ये कुरान हम सब के लिए रहनुमाई करने वाला बना दे। अल्लाह इस कुरान की बदौलत हमारे जितनी भी आरज़ू तमन्नाएं हैं अल्लाह उन सब को पूरा कर दे। अल्लाह जो लोग जहाँ जहाँ बीमार हैं उन सब को सेहत आजिला कामिला अता फरमा। जो लोग आज तक गुजर गए हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हम सब के लिए नसीब फरमा। हमारे अमाइन अमाल हमारे दाहिने हाथ में दिला दे। या अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमारे हर किस्म के रंज, गम, परेशानियाँ, फ़िक्र सबको दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज सूरह सबा और सूरह फातिर हम पढ़ेंगे। इससे हमारा 22 पारा मुकम्मिल हो जाता है। इसी पारे में सूरह यासीन के 22 आयतें हैं, बकिया हिस्सा जो है 23 पारे में है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल पूरे का पूरा सूरह यासीन हम एक साथ में एक नशिस्त में लेंगे। तो लिहाजा आज हम 2 सूरतों को मुकम्मिल कर लेंगे। इन दोनों सूरतें अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुरान मजीद के जो है 7 बड़े बड़े ग्रुप्स में इसको तकसीम कर दिया गया है। पहला ग्रुप अगर देख लिया जाए और इन ग्रुप्स के सेंट्रल थीम एक होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो मज़मून जो है घूम रहे होते हैं। कभी कुछ अंदाज में तो कभी कुछ अंदाज में बयान किया जाता है। तो पहला ग्रुप सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा। इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की माज़ूली बता दी गई, नए उम्मत की तश्कील। तो यही देखिए अहले किताब के बारे में ही सूरह बकरा में अहले किताब के बारे में ज़्यादा तज़किरा, यहूदियों के बारे में तो सूरह आल इमरान में नसारा के बारे में, सूरह माइदा में भी अल्लाह ताला ने दोनों के बारे में वाज़े कर दिया है। तो ये जो है पहला ग्रुप है। सेकंड ग्रुप 2 मक्की दौर की सूरतें, 2 मदनी दौर की सूरतें। पहले ग्रुप में सिर्फ सूरह फातिहा एक ही जो है मक्की दौर का सूरा, बकाया सब जो है मदनी दौर की सूरतें हैं। सेकंड ग्रुप 4 सूरतों पर मुश्तमिल, सूरह अनाम, सूरह आराफ मक्की दौर की सूरतें, सूरह अनफाल, सूरह तौबा ये मदनी दौर की सूरतें हैं। इसमें जो है एक दूसरे ग्रुप जो है मुशरिकीन मक्का कुरैश को माज़ूल कर दिया गया। सूरह तौबा में हम वो आयतें पढ़ चुके हैं कि 4 माह की मुद्दत में घूम फिर लिया करो। कंडीशंस बता दिया गया, अगर इस्लाम लेकर आते हो तो हमारे भाई बंद बन जाओगे, या नहीं है अब आज के बाद से काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजावरी सिर्फ वही लोग इख्तियार कर सकते हैं, वही लोग उसके हकदार हैं जो रब्ब हाज़ल बैत फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, जो इस घर के रब की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। इन पहले ग्रुप की सूरतों में अहले किताब को वार्न कर दिया गया, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, समझ जाओ, हमारे आखिरी नबी उम्मी पर ईमान लेकर आओ तो तुम्हारे लिए फलाह है, कामयाबी है, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को हम बख्श देंगे। दूसरे ग्रुप में जो है दूसरी कौम कुरैश को बता दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया। तुम कहते हैं कि हम मुतवल्ली हैं, मुजावरी हैं, हाजियों को पानी पिलाना, इसकी देखभाल करना, इसकी पासबानी करना बहुत बड़ा काम है, हकीकत में नेक काम है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उससे बड़ा नेक काम है। लिहाजा अब उन्हें सेकंड जो है कुरैश को डिसमिस कर दिया गया और नई उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा को इसका हकदार बना दिया गया। तो
تو تیسرا گروپ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومن تک 14 مکی دور کی صورتیں، ایک مدنی دور کا سورج سورہ نور ہے۔ یہ کشمکش سٹرگل والی صورتیں رہیں، قوموں کا ذکر کر دیا گیا، ہر قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا، یہ تو عام انسان جیسا ہے، نارمل ایک انسان کھاتا پیتا اس کی ضروریات اسی طرح ہے۔ اعتراض کرنے لگے، طرح طرح کے معجزات طلب کرنے لگے کہ فلانا معجزات دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ یہ کشمکش کا دور رہا۔ اور چوتھا گروپ سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ 8 مکی دور کی صورتیں، ایک مدنی دور کی صورت سورہ احزاب پر، جو کل ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ یعنی لوگ رسولوں کا اعتراض کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکالیف دے دی گئی، اس کا جو ہے خاتمہ سورہ احزاب پر آ کر ہو گیا۔ یہ کانسیپٹ ہوڈ آف پروفیسی کا تھا، یعنی رسولوں کے بارے میں رسالت کا گروپ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہر دور میں رسولوں کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، ایسے ایسے القاب سے، بلکہ اتنی انتہا ہو گئی کہ سورہ احزاب میں اور نور میں، سورہ نور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکولوجیکلی جو ہے پریشان کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا کر ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، اس دعوت سے جو ہے باز آ جائیں، چھوڑ دیں اس کام کو، پھر وہی باپ دادا کے دین میں آ جائے۔ یہ کشمکش کا دور رہا، انتہائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں پر سورہ احزاب میں واضح تذکرہ کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور فرشتے درود السلام بھیجتا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود السلام بھیجا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کیا کرتے تھے کہ 11 نکاح کیوں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات۔ امہات المومنین جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تا قیام قیامت تک کے لیے امت کی مائیں قرار دے دیا گیا، ان کو آنر، ان کو ریسپیکٹ دے دیا گیا۔ کوئی امہات المومنین کے خلاف کوئی بری بات، برا خیال، برا جذبہ رکھیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دے گا۔ یہ بات واضح کر دی گئی، تمام امت کے مرد اور عورتوں کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور جیسے جو ہے امہات المومنین خاص ہیں، عام نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے رولز بھی خاص ہوں گے، کیونکہ ان کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ماؤں کو تمہاری مائیں تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یو ہیو ٹو فالو دا فوٹ اسٹیپس آف امہ، یعنی آپ کی ماؤں کا جو ہے تمہیں فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ پردے کی آڑ سے مانگنے کا حکم، یعنی کہ دبی آواز میں مت بات کیا کرو، تنہائی میں مت بیٹھا کرو جب تک کہ محرم رشتہ دار نہیں۔ دیکھو اگر تم کوئی برائی کا کام کرو گی تو تمہیں جو ہے دوگنا جو ہے سزا دی جائے گی، نیکی کا کام کرو گے تو دگنا اجر دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں واضح کر دی، اور رسالت، پروفیٹہڈ، کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ کی لاسٹ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نکاح کی بات، متبنہ بیٹے کی، یہ منہ بولے بیٹے، منہ بولے رشتے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جو اللہ نے جو رشتے قائم کر دیے ہیں وہی ہے۔ تم بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن گئی، اور جو ہے کسی دوسروں کو تم کبھی ماں بنا لیتے ہو، کبھی بیٹا، کبھی بھائی، کبھی بہن، تو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، کفالت کرنا چاہتے ہیں، یتیم ہے یا کسی کو آپ نے گود لے لیا ہے، تو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے انہیں پکارا جائے گا، ان کے آئیڈینٹیفیکیشنز ان کے اصلی باپوں کے نام سے ہوگی۔ یہ بات واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام قوانین اس میں سورہ احزاب میں بتا دیے گئے، مجلس کے آداب بتا دیے گئے کہ کھانے کے لیے دعوت دی جائے تو آئیں، کھا لیے اور جلد سے جلد رخصت ہو جائے۔ بیٹھنا، گھنٹوں جو ہے بات کرنا، مہمان اور ان کے میزبان کے لیے تکلیف کا سبب بننا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب، ایٹیکیٹ سکھا دیا ہے ان میں۔ اور جو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ 5th گروپ شروع ہو رہا ہے سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک۔ سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، سورہ مومنون، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف۔ یہ 11 مکی دور کی صورتیں، 3 مدنی دور کی صورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات۔
تو 14 सूरतों पर मुश्तमिल ये 5th ग्रुप जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये तौहीद पर है, वननेस ऑफ गॉड, एक अल्लाह को मानना। तुम्हारा इलाह, खालिक, मालिक सब कुछ अल्लाह है। शिर्क की जड़ बुनियाद काट दी गई है। जो शिर्क करेगा उसको अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। जो शिर्क करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत को हराम करार दे दिया है। इन बातों को वाज़ेह कर दिया गया। और जितना शुक्र का जज्बा होगा, इन तमाम बातों पर जब गौर व फिक्र करेगा, इसके लिए कायनात में अल्लाह ताला ने निशानियाँ मौजूद रख दी। आसमान पर देखो, खुला आसमान, ये जो जिस तरीके से रंग बदलता है, ये परिंदों का उड़ना, ये हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, ये पहाड़ों को मेघों की तरह किसने जमा दिया? ये मौसमों की तब्दीली कौन करता है? जब बारिश पड़ती है तो सूखी पड़ी हुई ज़मीन लहलहा उठती है। ये तमाम चीज़ें कौन करता है? रात को दिन, दिन को रात, मौसमों की तब्दीली, हवा, बादल, बारिश, बिजली, कड़क, ये कौन भेजता है? जब तुम इन तमाम चीज़ों पर गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह की वहदानियत पता चल जाएगी। जब दिल में वहदानियत, एहसानात होंगे ना, तो ज़बान से शुक्र के कलिमात निकलेंगे। देखिए, जब आप किसी से जो भी आपका मुनीम होता है, यानी तुम पर एहसान करने वाला, आपका मोहसिन जो होता है, यानी माँ बाप के देख लीजिए, उन एहसानात को हम याद करेंगे कि कैसे रात रात भर जग कर उन्होंने हमारी देखभाल की है। बाप अपना मुंह का निवाला मेहनत मशक्क़त कर कर अपने औलाद के सुपुर्द करता है। उनकी कुर्बानियाँ, वो तमाम चीज़ें हम दिल से तस्लीम करते हैं ना, तो शुक्रगुजारी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता है। जब शुक्रगुजारी, तो फिर ज़बान से, फिर रवैयों में उनके साथ नरमी का मामला, मोहब्बत का मामला, तवज्जो का मामला, दुआएं करते हैं उनके लिए। और उनके लिए शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे होता है? बात बात पर शुक्रिया अदा करते हैं, उनके एहसानात के तले दब जाते हैं। सबसे पहला तो एहसान हम पर अल्लाह का है, खालिक कायनात, मालिक कायनात। उसके बाद जिनके बदौलत हम दुनिया में आए हैं वो है अपने हमारे वालिदैन। जितना इनके साथ शुक्रगुजारी का मामला करोगे, जितना आप उनके एहसान मंद होंगे, उनके एहसानात को तुम याद करोगे, तो दिल में देख लीजिए एक अच्छी सी सॉफ्ट फीलिंग उनके मुताबिक आ जाती है। जब सॉफ्ट फीलिंग आ गई, जब दिल में शुक्रगुजारी, तो ज़बान से अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी के कलमात अल्लाह ने खुद हमें सिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ शुक्र अल्लाह के लिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके बाद बंदों का भी, माँ बाप के लिए भी वाज़ेह कर दिया गया, वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक का मामला किया करो। अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया है। तो ये 2 सूरतें अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी के एतबार से, देखो हमारे कुछ शुक्रगुजार बंदे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमने इनको बादशाहत दी, नबूवत दी, किताब दी, यानी फ़हम दिया, इनको इल्म दिया, दानाई दी, बहुत बड़े वक्त के रूलर्स रहे। लेकिन उनके अंदर इतना शुक्रगुजारी कूट कूट कर भर दी गई कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करते, तौहीद पर कायम थे। अपनी माल, ताकत, मैन पावर, माइंड पावर, मनी पावर का उन्होंने ज़रा भी तकब्बुर नहीं किया, बल्कि डाउन टू अर्थ रहे। दोनों बाप बेटे का किस्सा बयान कर दिया गया कि अल्लाह ताला ने इन दोनों बाप बेटे यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें इनायत फरमाई। इन तमाम नेमतों को पाकर दोनों बाप बेटे कितने शुक्रगुजार बंदे बने रहे। तो इसी तरह हमें बता दिया जा रहा है, जिसको जो नेमतें दे दी गई है वो शुक्रगुजारी इख्तियार करना है, पहले तो अल्लाह का, उसके बाद उन बंदों का जिसने आप पर एहसान किया है। हदीस में आता है, जो बंदों का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकेगा। जो इंसान दिख रहा है, आप उसका एहसानमंद नहीं, उसका शुक्रिया अदा नहीं, तो जो ना नजर ना आने वाले अल्लाह का क्यों करने लगेंगे? है या नहीं, बताइए। तो अल्लाह का शुक्र, और जिसके ज़रिए से अल्लाह ने एक काम कराया, जो आपका महसिन है, उनका भी शुक्र अदा करना है। ये जब जज्बा हम दिल से मानते हैं ना कि इनके वाकई मुझ पर एहसानात हैं, ये नहीं कि माँ बाप हैं, जी हाँ परवरिश किया, उनकी तो जिम्मेदारी थी, किया तो कौन सा बड़ा काम किया, तो फिर आपने शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे पैदा होगा? बल्कि उनके साथ लड़ने झगड़ने लगते हैं, शिकवे शिकायत, आपने बड़े के तो इतना दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मेरे साथ आपका ये मामला, पता नहीं, गिले शिकवे करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। ये क्यों? शुक्रगुजारी ना होने की वजह से।
جتنی شکر گزاری اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتے رہیں گے، تو شکر گزاری از مین امپورٹنٹ، جو اس صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ دیکھو ہم نے فرعون کو، نمرود کو، قارون کو مین پاور، مائنڈ پاور، منی پاور سب کچھ دے رکھا، یہ آپے سے باہر ہو گئے، انا ربکم الاعلی کہنے لگے، اپنے آپ کو رب کہنے لگے، اللہ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے، اپنی اقتدار کا جو ہے زوم دکھائے، انہیں بڑا تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تب و تاراج، ایک کو تو غرق کر دیا اور ایک کو تو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کا قصہ سورہ قصص میں ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف جتنے بھی انبیاء جن کو جو نعمتیں دے دی گئی، وہ سب شکر گزار بندے تھے، صالحین تھے، عابدین تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، چنندہ بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان بلڈ کر دیا ہے، ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان یہ رکھ دی ہے۔ اب اس کو جو ہے تلاش کرنا ہے۔ یعنی میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں، اپنے نیا گیجٹس کوئی بھی خرید کر رہے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لائے ہیں یا فون لائے ہیں، یعنی پلے اسٹور کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ہینگ آؤٹ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کو کیا کرنا ہے، آپ کو پلے اسٹور سے نکال کر ڈاؤن لوڈ کر آپ کو جو ہے اسکرین پر لے کر آنا ہے، دیٹس آل۔ لیکن اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہونا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو فون میرے لیے بیکار ہے، اتنا قیمتی میں نے لے